जय श्रीराम जे जो बारणा चाणा कथा तो रही जाऊँगी जे चारणा लोक कम्प्लीट है सी कौट रे कर माने तो मुझे सब तत्व पर प्राधान्य दूची है कि तत्व पर प्राधान्य देला बेले मु ये कथा को मना करूनी किंतु सेटा मो रेंजर कथा नथिला बेले लगुच कहीदेवी जे एमती कथा कि अन्य मानक जो ठाकुर कहते से कहते आ जे कथा से आम कहते जे चारणा लोक जदि बंचती ताल से सत्यजुग हम ना कारण चारण लोक तो रहिले चारण लोक रहिले आ सत्यजुग केमती है ये तो लोक रहिले ना आउ सत्यजुगटा केमती है सत्यजुग माने सानी फेरे हम ना ना आ कौन यही जिनस कि संपूर्ण पृथ्वी प्लेन हो गला सी कौट हिमालय हो कौट समुद्र हम पुनर्बार सत्यजुगटा को आरंभ करती तेणु ये जो 25 भाग लोक कौट रखिए जदि कलिजुग सरी ना ताले मानिया पड़ो ठीक अच्छे 12 लोक मरजी 25 भाग पुणी से कलिजुगटा को आउ कि दिन बढ़ी बढ़ी चलो ये कथार हो पारे 25 भाग रही किंतु ये जो कहते अनंत जुग तापर सत्यजुग आसीज ताले अनंत जुग तो गोटे भल जुग है ना धर ए जो अनंत जुग चली आम जो कौन विंश मसीह अनंत केशरी अनंत जुग माने बहुत भल जुग ठाकुर राजा मैंने आउ तो भल है ता मैंने तो कली विनाश होगला अनंत केशरी हेले फिर सत्यजुग कहीं हम आउ मारे तो ना सत्यजुगर आवश्यक किसी ना जो लोक रहिले से तो भल लोक रहिले ना से अनंत जुग पर यदि सत्यजुग हम ताने अनंत जुग पर लीला खेला करी ठाकुर विनाश करदे या कथा आसो हाँ ठीक अच्छे जदि आमर से अयारंभ है धर ठाकुर जन्म हे से बढ़े बुझे शंख चक्र गदा पद्म धारण कर जन्म हे आई भाव में परिवर्तन आसो पुणी से घर द्वार बाहे से संसार करेंगे बुझे एमती पिला भी ये भाई ये लिखाई सब बही 4 भाई थे आर पुओ हे एमती बहुत कथा अच्छी जो कल्की पुराण में पढ़ले अच्छी जदि एतक सारिकी सी जावाई जी दिन लगे से तो पुणी फिर मंदिर फंदिर तैयारी हो ना ना जो कल्की जन्म हे मंदिर हो बापा माँ पूजा पाइबे बहुत भी किसी परिवर्तन घटो ना ना ताल से जो परिवर्तन एत गुड़ा हो ठाकुर फिर 108 वर्ष बंचतु कि 1000 वर्ष सी तो रे ना ना ता भर तो कलिजुग सरनी एवं जदि किए कौ 16 वर्ष हो ठाकुर किए कौ 5 वर्ष हो ताल सी अंत पंत तो फिर रृष्टि से अंत पंत रृष्टि तेणु सी जो गुड़ा सब ख्याति अर्जन करेंगे अंतुशाला हो विवाह मंडप हो जो जो विनाश करेंगे एगुड़ा सारी गला केते दिन लगे सी जो सरीज तापर एकाथरे पुणी कलिजुगर स्मृति सह सत्यजुग स्मृति लिभे देकी पुणी सत्यजुग आरंभ करेंगे ना ना एवं तो कलिजुगर सेमती किसी है ना ठाकुर भी जन्म हो लीला करना किए कौन लुचिकी अच्छा थाऊँ किंतु आम दरकार लीलाटा ना सी कौन केमती भक्त को लीला करेंगे पुणी बहुत अच्छी 4 भाई थे पुओ 2 जन हे बहुत बहुत कथा से लिखाई अन्य देखिले तेणु ये तो जन्म तो आगे फाइनाल हो ना कौट जन्म किए कहले जदि जड़े कौच ये आ जड़े कौच से कौन सेमती हे सी जो जन्म हे गोटे आनंदमय अवस्था को पलैब भक्त मान आनंद कांदे नाचे जो अष्ट येटा आसो आम भितर भाव भक्ति लुह नाच ये सब बहुत आसीज सी लोग आपे आपे नाचे से कौ ठाकुर जन्म है जन्म है मैंने जानी तापर फिर लीला फिला सारिकी आर फिर जो सृष्टिटा जमती दीटा कथा कहली जदि ठाकुर ये लीला खेला करदेवे तापर जदि सत्यजुग आसो लिखाई ना अनंत जुग पर सत्यजुग अनंत जुग पर आउ कौन कलिजुग लिखिं कि अनंत जुग माने बहुत भल जुग माने संगार हो भल लोक रे ये तो अनंत जुग ना ना भल शासन हम तापर पुणी सत्यजुगटा हम तेणु तापर जो सत्यजुगटा हम अनंत जुगर जो गुड़ा लीला खेला हम
ମାନେ ଠାକୁର ଆସିବେ ନା କେମିତି ଅନ୍ତର୍ଯୁଗ ହେଲା ଠାକୁର ତ ଜନ୍ମ ହେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁଠି ସେ ଜନ୍ମ ନେବେ ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିକି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ ନା କେମିତି ସୃଷ୍ଟିଟା ଏବେ ବିନାଶ କରିଦେବେ କି ତାଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆଉ 10-20 ଜଣ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଲୀଳା କରିବେ କି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବେ ସିଏ ତ ବିରାଟ ଜିନିଷ ହେବ ନା ଆଉ ସେ ଆମ ଭଳି ଲୁଚି ଛବିକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦିଅ କି ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିରାଟ କଥା ସିଏ ହେଇନି ନା ବିଲକୁଲ ତାପରେ ପୁଣି ସବୁ କରିସାରିକି ତାପରେ ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସେ ତାହେଲେ ପୁଣି ପାସ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ କେହି ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରଣା ଲୋକ କଥା ହେଲା ଯଦି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେବେ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଠାକୁର ଯଦି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଲୀଳା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ 25 ଭାଗ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯେତେ ଦିନ ଠାକୁର ରହିବେ ଯେତେ ଲୀଳା କରିବେ ଏଇ 25 ଭାଗ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋତା ଅପୋତା ଅଛନ୍ତି ଅଜାନ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯିଏ ସବୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ହେବେ ଲୀଳାରେ ଆସିବେ ଲୀଳା ମାନେ ଇଏ ଲୀଳା ନୁହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତ ଏଇଟା ମାନବ ଲୀଳା ନା ଭଗବାନ ଲୀଳା ତେଣୁ ଭଗବାନ ଲୀଳା କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ ଯଦି ପଢ଼ନ୍ତ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ ସେ ଲୀଳା କେମିତି ହୁଏ ସେ ଲୀଳାରେ ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଅଲୌକିକାକୁ ତ ପଳେଇବ ତୁମେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଏ ଚକ୍ଷୁ ରହିବନି ମୁଁ ନଥିବା ଚକ୍ଷୁ ହେଇଯିବ ଚକ୍ଷୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀଳା କଲ ଖେଳିଲ ବୁଲିଲ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ତୁମ 25% ଲୋକ ଆସିବେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଥିବା ଲୋକ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯେ ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ ପୋତା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବାହାରିବେ କେମିତି ବାହାରିବେ ନା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ମହାକାଶ ସେମିତି କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ରହିଥିବେ କେତେ 3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସିଏ ବି ଚାହିଁଲେ ସେ ପୋତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ରୂପ ସେଠି ଅଛି କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଅଛି ଯେଠି ସେ ଲୀଳା କରିବେ ସବୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିବେ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତୁ ବି ଧର ତୋ ବାପାକୁ ଦେଖିପାରୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତୋର ବାପ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ କାନ୍ଦି ପକୁ ଯେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଥଲ ଏମିତି ଆସିବ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ ନା ତୁମେ ଲୀଳାରେ ମାପିବ ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ଅଛି କି ମୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ସେ ଜାଣୁଥିଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲୀଳାରେ ରହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହେବନି ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ବୁଝିଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଅନ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ବେଲେ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ସିଏ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ସେ ଲୀଳା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଆସେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି 5-7 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ମାନେ ଦେଖୁଥିଲି ଦେଖୁନଥିଲି ବାର ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଦୁନିଆ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ବହୁତ କଥା କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅନୁଭବ ନେଇ କହୁଛି ଏଇଭଳିଆ ହେବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାରଣା ଲୋକ ସିଏ ଲୀଳା କରିବେ ସେ ଲୀଳା କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବି ବିନାଶ କରିଦିଆହେବ ବିନାଶ କରିଦେଲେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏଇ ହେଲା କଥା ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଲେ ମୁଁ ମାପିକି ଦେଖେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାରଣା ବା କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ସେଇ ରନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନେ ସହସ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅମର ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଆମ ସର ମପା ହେଇଛି ଆ ଦେହରେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ସେଇ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଦେଖିବ ଏଇଥିରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଧର ଯିଏ ଆକୁ ଗମି ଥାଏ ଆମ କଥା ଛାଡ଼ ଯିଏ ବି ଗମି ଥାଏ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ସେ ମରିଛି ନା ଆଉ ଏଠି ସରଟା ପଡ଼ିଛି ନା ଆଉ ସିଏ କେମିତି ମଲା ସେ ବାଟ ତା ଜାଣିଥିଲା ନା ସିଏ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ରହିଥିବ ବ୍ରହ୍ମରେ ରହିଥିବ କାହିଁକି ରହିଛି ଏଠି ଲୀଳା ଦେଖିବା ବୋଲି ଯାଇଛି ମନରେ ନେଇକି ନା କ'ଣଟା ଯାଇଛି ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କାରଟା ରହିବ ସେଠି କାହିଁକି ନା ସଂସ୍କାର ହେଉଛି ଏଇମାନେ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଦି ଗର୍ଭରେ ନେଇକି ରଖାହେଇଛି ଇଏ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଦି ଗର୍ଭରେ ରଖାହେଇଛି ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା ସମୟ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ତୋ ଶରୀର ଏଇଆ ରହିବ ନା ମୋ ଶରୀର ଏଇଆ ରହିବ କି ସେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେ ଲୀଳା କରିବେ ଯେତିକି ଦିନ ଲୀଳା ତାପରେ ତା ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁଣି ଫେର ମାୟା ସଂସାର ଆଉ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ତାର ପ୍ଲେନ୍ ହେଇକି ପୁଣି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ମାଳିକା ତ ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଇଁ ପଢ଼ିଦେଲି ଠିକ୍
କିନ୍ତୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ ଅଛି କେଉଁ ଦିନ ହେବ ସେଇଟା କାହା ହାତରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜାଣିବାର ବାଟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ହେଲା ନା? ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇଛି ସେ ଏଇ ଯେ ମଲା ପରେ ସେ କିଛି ଆଉ ରିଟର୍ନ ଆଉ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି? ଜନ୍ମ କାହିଁ ନେବ? ନା ଧର ମୋ ବାବା ଯେ ଗଲେ, ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ହଁ ବାବା ଗଲେ, ସେ କ'ଣ ରହିଲେ ଆଉ ଆସିବେନି? ସେ ଲୀଳା ବେଳେ ବାହାରିବେ ନା, ଲୀଳା ଲୀଳା ପରେ ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ନେବେନି? ନା ନା ତାପରୁ କାହିଁ ଜନ୍ମ ନେବ? ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେନି? କାହିଁ ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆଉ ସେ ଫେର କାହିଁକି ନେବ? ତୁ ଭାବୁଥିବୁ ଯେ ଏଇମାନେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିକି ଠାକୁର ସେ ଲୀଳା କରିବେ। ଲୀଳା ନୁହେଁ, ଲୀଳା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷଟା। ହଁ ମାନେ ଧର ମୋ କହିବା ମାନେ ଏଇ ବାବା ଗଲେ ପରେ ସେଟା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଥିଲା, ସେଇ ସହସ୍ରାକୁ ଯିଏ ପଳେଇଲା ସେ ଆସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମରେ ଧର ସେଇର ଭାବ ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ ସହସ୍ରାରେ ରହିଗଲା। ସହସ୍ରାରେ ରହିଗଲେ ସେ ପୁଣି ତ କ'ଣ କଲା, ତା କାମନା କ'ଣ ଅଛି? ନା ନା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବି। ସେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେଠି ଯାଇନି ଯେ ମୁଁ ରାଜା ବାହାଘର କରିବି କି ଏମିତି କରିବି, ଇଏ ହେଲେ ତ ଯାଇନଥାନ୍ତା ସେଠି। ସେତିକି ରହିଲେ ସେ ଯିବ କେମିତି ସେଠି? ସେ କେବଳ ଲୀଳାଟାକୁ ରଖିକି ପଳେଇଛି ଯେ ଯାଇଥିବ ସେଠିକି, ସେ ତାର ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ନା, ଆଉ କ'ଣ? ରୂପ ନେବା, ରୂପ ଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ମାୟା ସଂସାରରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ। ସେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଗୋଟେ କହିଲି ନା ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖିବ ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଜଣେ କେମିତି ଯେ ଅନୁଭବ ନ କରିତେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା ଥିବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତା ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ସେତେବେଳେ ଥବ କେଉଁଠି ସେଠି? ସେମିତି ଏଇଟା ମାୟା ସଂସାରରେ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି। ଭଗବାନ କତିରେ ଆଗରେ ସେ ଲୀଳାରେ ଚାଲିଗଲା ନା, ମାନେ ଭଗବାନ ଶରୀର ସହିତ ଲୀଳାଟା କରୁଛି ନା, ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା ଅଗୋଚର, କାହାକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ତେବେ ଆସିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର? ଇଏ କେତେ ଥରରେ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ସବୁ ଆସିକି ସେ 3000 ଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଠି ନା ନାହିଁ? ସେ ଲେଖା ହେଇନି ଅଭିରାମ ପରମହଂସର 5 ଜଣ, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ତେଣୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କେଉଁ ଦିନ ଗଲେଣି, କି ଅରିଜିତ ଦାସଙ୍କର ଏତେ ଜଣ, ଭୀମ ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ଜଣ, ସେ କେଉଁ ଦିନରୁ ଗଣା ହେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଶେଷରେ ଭକତ ହୋଇବ ବୁଲା। ଯେଉଁ ଯେତିକି ଜଣ ଆସିଥିଲେ 13 ଜଣ ଆସିକି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତିପଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁକ୍ତିପଥର ଶେଷ ଲୋକ ହେଉଛି ବୁଲା। ଚକ୍ରଧର୍ମର ହୋଇବ ବାଳୁତ ପିଲା, ଆହୁରି ଭକତ ହୋଇବ ବୁଲା। ସେ ଯେଉଁ ବୁଲା ନାଁଟା କଳ୍ପତରୁ ନାହିଁ, ବୁଲା ବୋଇଲେ ମୋ ନାଁ, ଆହୁରି ବୁଲା ଅଛନ୍ତି କିଏ ହେଇଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ବୁଲା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି? ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଲାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯିବ, କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୁଲା, ଆଉ ତାପରେ ଚକ୍ରଧର, ତାପରେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇକି ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ହାଡ଼ିଦାସ, ଅରିଜିତ ଦାସ କରିକି ଏମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ବୁଲା। ସେ ବୁଲା ଯିଏ ହେଇଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହିରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ 13 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି 13 ଟୋପିଆ ବା 13 ଜଣ ଜନ୍ମ ନେଇକି। ତମେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଭାବୁଛ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଲେ କେମିତି? ସେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ନଜରଟା ଆମ ଶରୀର ମାପରେ ସେଟା ଧରା। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିବେ କେଉଁଠୁ? ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆସିବେ କି? ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଫେରେ 64 କଳାରେ ଆସିବେ। ଇଏ ତ ରାମ ତ 14 କଳା ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ 16 କଳା ଥିଲେ, ଇଏ 64 କଳାରେ ଆସିବେ। 64 କଳା ମାନେ ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିକି ଆସିବେ, ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏତେ ହେବ ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି? ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବୁଲା ଭକ୍ତ ଏତିକି କିଏ? କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର ଏତେ ଭକ୍ତ, ତାର ଏତେ ଭକ୍ତ, ସେ ସବୁ ଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ହେଇକି 3000 ହେଇଛି। ସେ 3000 ଏବେ କିଛି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମରିବାଟା କେବଳ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲୀଳାଟା ହେବ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କହୁଛି, ମୋ ବୟସକୁ ନେଇକି 57 ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଟା 55, 56, 57, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 56ରେ ତ ବହୁତ କଥା, 57 ଏଇଟା ହେବ। ଆଉ ଠାକୁର ଯିଏ କହିବ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି, ସେ ଲୀଳା କରିବେ।
ये जो रास फास करूना ना से बही पढ़ी ना बही पढ़ी कर ना प्रकृत रास जो हम से तुम आगे योग्य हाँपाई तुम ब्रह्मद्रष्टा हवा दरकार चिंता कर से पद्म भकत कि केतरे जाए 3000 को रखिंट ना तुम 300 लोक भितर 30 जन पाइज कि केमी तुम पाखे जड़े कि 2 जन बांट पड़े ना कि तुम निजे गोटे बोली धरा हम आउ कि ना एमती कथा भी हो पारे कहीं कि दिया हो ना कथाटा हूँ जी करदे जी न करा तो आउ गुरु कृपा मैंने हाथटा रखी आ जी दुष्टामी कर कि जहाँ करटा भी करूनी प्रथम एठू धरा हो ना जब ये ठीक ना सी कौन जापर ये भी ठीक नहीं जापर ये भी ठीक हवा दरकार दिन राति तापर कथा से जदि आग भक्त होते सी आपको मानवे सीधा ब्रह्मदेव होइए ना ये तो जमा ये कुआड़े पलैज कुआड़े तार माने ना कि जमी होती जो होना बड़कू ना मुझे गली सेमती हो गली मो का आशा मुक्ति करदेवी ये जो आमर पिला भी कहले माया ग्रासी आउ कौन पूर्ण माया हाँ कर दिखाँ फिर पैसा मागिले समस्त ज्ञानी लोक कहीं भड़क जो मैंने होना परिपक्व से भावे बोधे कौन हो बोधे सेटा गोटे छड़ा है गोटे असुर को छड़ा जाए माया माने माया असुरटा जा बुले जे टाणी देवाई तुम घर भर पहुँचिकी से डाइवर्ट कर ना तुम कति बछा हो केमी सी आम पॉजिटिव काम कर बुझे आम समस्त बढ़ुची आमर कमुची कहीं ना कमिवा एकटा को आगे आस एक को आस 2 धर बुझे से एक तो बहुत कथा रख जय श्री राम।